श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसीछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानको एही ठारे मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, बहु चेष्टा करी सेमानकर विवाह होई पारु नाही, किंबा कौनसी ठारे आपण चाकरी करी मध्य हैरान हेउछंती, चाकरी सकाशे आपण बारंबार चेष्टा करी मध्य फेल हेउछंती, सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निम्न रे जेउ मेल आईडी दिया जाइछि सेई मेल आईडी रे ताहा प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसिया अक्टोबर मासरे मेष राशि मासिक राशिफल। मेष राशि राशि चक्रर प्रथम राशि। यही राशि उत्तप्त राशि, सर्वदा निजकु बलशाली भावी थांती। मेष राशि क्षेत्रीय जाति होइथिबारु सर्वदा अन्य को आदेश दियंती। राशिर अधिपति मंगल ग्रह और रवि महाग्रहंकर स्व उच्च स्थान। निजर जन्म कोष्ठी रे रवि ग्रह जदि मेष राशि रे थिबे, से गृहर केंद्र किंबा कोण होइतिबो त्रिकोष्ठ रे नथिबे, तेबे अति शुभ फल मिले। रवि ग्रह चलित अक्टोबर मास सकाशे षष्ठ रे भ्रमण करुछंती। यह शुभ फल मिलिबो। जेउ समय रे रवि ग्रह षष्ठ तथा शत्रु और ऋण गृह रे गोचर रे भ्रमण करंती, से समय रे पूर्वरु करिथिबा ऋण मान परिशोध करी आपण ऋण मुक्त हो जाती। ऋण दाता माने आपणक उपरे खुशी होई अधिक ऋण देवा सकाशे प्रवर्ताई थांती। पूर्वरु जेते जेते शत्रु थिले समस्ते आपणकर मित्र पालटी जिबे। आपणकर कथा को अनाई रहिथिबे और आपणक आदेश पालन करिबा सकाशे पूर्वरु हराई थिबा कर्म मध्य एही समय रे मिली जाई पारे, किंबा नूतन कर्म एही समय रे हेबो। आपण जेउ कर्म करूछंती ताकू छाड़ी देले आगको बहु असुविधार सम्मुखीन हेबे। राहु महाग्रह मेष राशि को एकादश रे भ्रमण करुछंती। एकादश राहु अति शुभ फल देबे। जे कोनोसी कार्य करंतु ना काहेकि से कार्य रे आपनको सफलता मिलिबो। आपनको आगको नै जीवो। विभिन्न दिगरु विभिन्न कार्य मान आपनक निकट रे आसी पहुंचीबो। जेउ कार्य रे आपण हाथ देबे तहिरे आपनको सफलता मिलिबो। आपणकर आय को केही रोकी पारिबे नाही। विभिन्न व्यक्ति आपनको बड़ बड़ व्यवसाय करबा को कहिबे। गृह मध्यरे स्वामी स्त्री संपर्क मधुर रहिबो। पिला माने आपणक आदेश को अवज्ञा करि पारिबे नाही। जेउ व्यवसाय पूर्वरु बंद होई जाइतिला ताहा एही समय रे आग अपेक्षा बहु गुण रे वृद्धि हेबो। जेउ मानकर पूर्वरु विवाह प्रस्ताव स्थिर करी कौनसी कारणरू ताहा विभ्राट सृष्टि होई बंद होई जाइतिला, एबे से प्रेमिक किंबा प्रेमिका तांको भूल बुझी पारी अनुताप करिवे। सर्वदा भाविबा को हेबो जे ईश्वर जहा करूछंती प्राणीकर मंगल सकाशे। आपणकर एही समय रे बैंक बैलेंस वृद्धि हेबो। चेला चामुंडा माने जेउ माने आपणक पाखरे पाखे पाखे सर्वदा रहिथिले, सेही चेला चामुंडा माने आपणक पाखरे रही मन को आहुरी दृढ़ीभूत करदेबे। साधारणतः मेष राशि व्यक्ति
ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ପ୍ରକୃତିର। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ପର ଛିଦ୍ର କିପରି ଖୋଜିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ଓ ନିଜେ ଖୁସି ମନାଇବେ। ଏପରି କଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ଧରାକୁ ସରାଜ୍ଞାନ କରିବେ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଗ୍ରହ। 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ତୁଳା ରାଶିକୁ ଗମନ କରି ସପ୍ତମ ରବି ହେବେ। ସପ୍ତମ ରବି ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ। ସହଜେ ତୁଳା ରାଶି ରବିଙ୍କର ନିଚ ସ୍ଥାନ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ନିଚରେ ରହିବେ। ଅତି ନିଚ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଓ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ଆଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ। 2-4 ଦିନ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବନା ଆସିବ। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେବେ। ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ରହିବ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିବେ। ମନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଅଛି, ହଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାଟରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ସେହି ଚିନ୍ତା କରି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଯେ ନିଜେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭୋକିଲା ସମୟରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମାଶୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ମଥା ଘୁରାଇ ଦେବ, ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଦେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ସେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ଥାଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବେ। ବାଧା ଆସିବ। ନିଜ କାମ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତି ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯିବ। ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ତୁଳା ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳର ଅସ୍ତଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରାଇବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ କରାଇବ। ଏହା ମାସର 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚରରେ ଯିବେ। ବିଛା ଗୃହ ହେଲା ମଙ୍ଗଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ। ରାଶି ଅଧିପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଜ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ତଥାପି ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ଜରୁରୀ। କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ନେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବୁଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ। 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ଗୃହରେ ଥିବେ। ଏଣୁ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଶାନ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଆପଣ ଭୟରେ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଫଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଜନ୍ମ ରାସ୍ୟୋ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମ ରାଜା ବନଗତ ତୃତୀये ବଳିବଦ୍ଧୋ ଚତୁର୍ଥେ ବିଂଶ ଲୋଚନ ଦ୍ୱାଦଶେ ସଗର ରାଜା ଦଶମେ ମଧୁକୈଟବ ଅଷ୍ଟମେ କୁରୁରାଜନ ଷଷ୍ଠେ କର୍ଣ୍ଣୋ ନିପାତିତ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ସମୟରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରୁ ନାଶ ଯାଇଥିଲେ। ନାଶ ଯିବାର କାରଣ ହେଲା ଜଣେ ନାରୀ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛି
ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ପୁଣି ସେହି ନାରୀ ହେଉଛି ନାଗୁଣୀ। ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ମାରି ଜୀବନରୁ ସେ ମାରିଦେବ। ସାବଧାନ, କୌଣସି ନାରୀ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବିପଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଯିଏକି ପ୍ରେମ ଓ ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ, ସେହି ଗ୍ରହ 6ରେ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ କାଟିଥିଲେ, ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଆପଣ ସେହି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବାରୁ ଏବେ ବିପଦକୁ ବରଣ କରିବେ। ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଭାବନା ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଜୀବ ଜଗତ ସକାଶେ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଦାତା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଗ୍ରହ। 7ମ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଯେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗ, ନିଜର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଏହି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବାଟରେ ନେବ। ଶନି ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ନିଜ ପରିବାର ଓ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହକୁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଫଳରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ନ ରହିଲେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ବିଦେଶରେ ନେଇ ବୁଲାଇବ, ଯାହାକି ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଯାଇଥିବେ ସେ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଥିବେ ସେଇ ଗ୍ରହ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଭଲ କାମ କରିଛି ସେହି ଫଳ ସେହି ସମୟରେ ଦିଏ। ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଖରାପ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ମିଳିବ। ଏଣୁ ସାବଧାନ, ସର୍ବଦା ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନଟି ମୋର ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସଦଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଗଲା 2025 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।